हेलो मित्रों, केम छो बधा? मजामां जशो ने हूँ पण मजामां छुं। आजे एक नवी रेसिपी लईने आवी छुं तमारी साथे। एकदम मस्त अने खावानी पण खूब ज मजा आवी जाय अने समोसा ने एवी वस्तु तमे भूली जाओ एवी रेसिपी छे। तो विडियो में एंड सुधी बन्या रहेजो। तो चालो जोई लईए आपणे शुं बनावीशुं। तो जो आपणे मैदानो लोट लई लीधो छे 500 ग्राम, एमां आपणे स्वाद अनुसार मीठुं एड करी देशुं। तो आपणे स्वाद अनुसार मीठुं एड करी दઈએ। પછી આપણે મોણ સરખું દેવાય એટલું આપણે તેલ એડ કરવાનું છે। તમારે ઘીનું મોણ દેવું હોય તો પણ દઈ શકો છો। હું અત્યારે તેલનું મોણ એડ કરું છું। તો જો આ રીતે આપણે તેલનું મોણ એડ કરી દીધું છે અને હવે આપણે ફૂડ કલર લેવાનો છે અને પાણી જરૂર મુજબ સરસને લોટને સરસ પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું। પછી આપણે तो लोट आपणो जो सरस आ रीते मिक्स थई जाय आ रीतनुं मोण आपणे एड करवानुं छे। तो लोट सरस थई जाय पछी आपणे थोड़ो फूड कलर एड करवानो छे। आपणे लीला कलरना मरचा बनाववाना छे। मैदाना लोटना मोळा मरचा बनाववाना छे आपणे। तो घणा लोकोने मरचा खावानो शौक होय पण कोईने एसिडिटी आ ते प्रॉब्लम होय एटले मरचा न खाई शकता होय अने मरचाना दीवाना होय। तो एटला माटे जो आपणे नवी रीते मरचा बनावीए छे, लोटमांथी मरचा बनावीशुं तो खाવાનો शौक पण पूरो थई जाय अने मरचा नड़े पण नहीं। एटला माटे आपणे जे ओला मरचा खाईए तो ए आपणे नड़ता होय छे, अमुक लोकोने न खाई शकता होय छे अने घणा समोसा ने एवुं बधुं बनावता होय छे। तो आ एक नवी रेसिपी थई छे जेने कंईक हेल्दी खावानुं मन होय, आम नवो नास्तो खावानुं मन होय एने तो बधा खुश थई जाय। अने आ तमे मेहमानो पण सर्व करशो तो एम ज थशे के रियल मरचा ज अमने खवडाव्या छे। पण देवा पीरसवा जाशो एटले एम ज थाय के ना ना हो आटला बधा तीखा मोटा मरचा अमे न खाई शकीए। तो आपणे थोड़ो एवो फूड कलर एड करी दઈએ एमां आ रीते। हवे आपणे जरूर पड़शे एटलुं पाणी एड करता जईए अने सरस लोट तैयार करी लईए। तो आ रीते आपणे सरस लोट बांधी लईए। जरूर पड़शे एटलुं पाणी लेता जईशुं। तो जो आपणे आ रीतनो सरस लोट बंधाई गयो छे अने लोटने थोड़ी वार माटे ढांकी अने रेस्ट करवा मूकी दईशुं। पछी आपणे तेलनुं मोण एड करी अने सरस तैयार करी लेशुं। तो आपणे लोटने थोड़ी वार माटे ढांकीने मूकी दઈએ। त्यां सुधीमां आमां मसालो तैयार करी लઈએ स्टफिंग भरवा माटे। तो जो आपणे स्टफिंग तैयार करवा माटे बटेटानो मावो रेडी करवा माटे आपणे आदू, मरचा अने लसण अने डींगळी झीणी कापीने डુંગળી लई लीधी छे। तो आपणे आटली वस्तुनी जरूर पड़शे आमां अने बाकीना आपणे मसाला जोईशे हळदर, मीठुं ने हींग ने एवुं। तो आपणे मसाला करशुं त्यारे हुं तमने बतावी दईश। तो आ रीतनो आपणे बटेटानो वघार रेडी करवा माटे बटेटानो मावो मरचामां भरवा माटे रेडी करीशुं। एमां आटली सामग्री जोईशे। बटेटा बफाई गया छे, बटेटा ठंडा थाय त्यां सुधीमां आपणे बटेटानो मावो वघारनो मसालो तैयार करी लेशुं। तो आपणे थोड़ुं एवुं जीरुं एड करी अने जोई लेशुं तेल गरम थयुं के नहीं। तो हजी आपणुं तेल गरम नथी थयुं। तेल गरम थाय एटले आपणे थोड़ी हींग एड करी अने जे आ कापीने राख्युं छे आदू, लसण ने डુંગળી एड करी देशुं। तेल आपणुं सरस गरम थई गयुं छे, हींग एड करी दઈએ। पछी जे आपणे सुधारीने राख्युं छे सरस रीते आपणे डુંગળી गोल्डन ब्राउन थाय त्यां सुधी सड़वा देवानी छे। एकदम मस्त डુંગળી सड़ी जाय त्यार पछी आपणे मसाला एड करवाना छे। मीठुं तमारे अत्यारे एड करवुं होय तो करी शको छो। तो आपणे थोड़ुं एवुं मीठुं अत्यारे एड करी दઈએ तो डુંગળીને सरस मीठुं चढ़ी जाय। बटेटामां मीठुं आपणे एड कर्युं छे એટલે આમાં स्वाद प्रमाणे જરૂર મુજબ એડ કરશું। તો સરસ રીતે મિક્સ કરી અને ચડવા દઈએ। આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ડુંગળીને હલાવતું રહેવાનું છે। સરસ આપણી ડુંગળી ચડવા આવી છે। હવે આપણે મસાલા એડ કરી દઈએ અને થોડી મસાલા એડ કર્યા પછી પણ થોડી ચડવા દેવી પડશે। હળદર પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, ગરમ મસાલો,
આપણે લીલું મરચું એડ કરવું છે એટલે લાલ મરચાંની જરૂર નથી, પણ તમારે થોડું એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ, થોડા વરિયાળીના દાણા એડ કરીશું. બધા મસાલા મિક્સ કરી દઈશું. થોડો ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું. તમારી પાસે ચાટ મસાલો ન હોય તો લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો. આપણા બટેટા સરસ બફાઈ ગયા છે ને એને આ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. તો સરસ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે જે આ મસાલો છોડે છે એને એકવાર હલાવી લઈશું. પછી ગેસ કરી દઈશું બંધ. પછી બટેટાનો માવો એડ કરી દઈશું. તો ગેસ આપણે બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે આમાં બટેટાનો માવો એડ કરી અને મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું સરસ. આ રીતે આપણે બટેટાનો માવો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને મસ્ત સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. તો આપણે ઉપર ટેસ્ટ કરીને જોઈ લેવાનું, મીઠું ખાંડ કાંઈ ઓછું નથી ને એમ. તો આપણે સરસ માવો થઈ ગયો છે રેડી. તો હવે આલો મરચાં બનાવવાની પ્રોસેસ કરી દઈએ ચાલુ. આ વરસાદની મોસમ છે એટલે ખાવાની ગરમા ગરમ આવું કંઈક નવું નવું ખાવા મળી જાય તો મજા પડી જાય. તો હાલો આપણે બનાવીએ. તમે ક્યારેક કોઈએ બનાવ્યા હોય તો કોમેન્ટમાં બતાવજો તમે કઈ રીતે બનાવો છો એમ. અને અમારી રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો. અને આવી નવી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. અને વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બન્યા રહેજો. આપણે સરસ નવો નાસ્તો તૈયાર કરવાના છે. એકવાર જોશો ને તો જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા મરચાં આપણે તૈયાર કરીશું. તો હાલો આપણે ફટાફટ બનાવી લઈએ. આપણે લોટને રેસ્ટ કરવા માટે મૂક્યો તો સરસ મજાનો આપણો લોટ થઈ ગયો છે તૈયાર. આના નાના નાના લોવા કરી અને આપણે મીડિયમ સાઇઝની પૂરી વણી લઈશું. પછી હું તમને બતાવું કઈ રીતે મરચાંને શેપ આપવો. તો જો આપણે આ રીતે નાની નાની પૂરી વણી લેવાની છે. આ રીતની મીડિયમ સાઇઝની આપણે પૂરીને તૈયાર કરવાની છે. તો હવે આપણે આમાં બટેટાનો માવો મૂકીશું વચ્ચે. આ રીતે પછી બે સાઈડથી બંધ કરી દેવાનું છે આ રીતે. તો જો આ રીતે આપણે આમ બંધ કરી લેવાનું છે. મારે તમને એક હાથે હું તમને મોબાઈલ જ ચાલ્યો હોય એટલે બતાવી નથી શકતી. પણ પછી આ જે આ ભાગ છે ને એ ભાગને આ રીતે આપણે બંધ કરવાનો છે આ રીતનું. આ રીતે પછી આને અંદરની સાઈડ આ રીતે કરવાનું છે. આ રીતના મરચાંનો દાંડલો પણ તૈયાર થઈ જશે. ડીટીયાનો ભાગ એને આ રીતના 2-3 વળ ચડાવી દેવાના આ રીતનું. અને થોડું અંદરની સાઈડ કરવાનું એટલે સરસ આપણો મરચાંનો શેપ આવી જશે. હું તમને મરચાં બનાવીને બતાવું. આ રીતના આપણે બનાવવાના છીએ. અને બીજી રીત એ છે કે તમારે આ રીતનું મરચું થઈ જશે તૈયાર. જો તમે જોઈ શકો છો એ રીતે તમને ન ફાવે તો જો આપણે આ રીતની એક પૂરી લઈ લેવાની છે. એમાં આપણે આ રીતનો બટેટાનો માવો મૂકી આ રીતે બધી જ સાઈડથી પૂરીને આપણે ભેગી કરી લેવાની છે. પછી આ રીતનું થઈ જાય પછી જે એને આમ આપણે મરચાંનો શેપ આપી દેવાનો છે. પછી અંદરની સાઈડ આ રીતનું પ્રેસ કરતા જાય અને મરચાંનો એકદમ મસ્ત શેપ આવી જશે. આ રીતનો કેપ્સિકમ મરચાંનો જેવો હોય ને એ રીતનો કેપ્સિકમ મરચાં જેવા લાગવા મળશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના આપણે કેપ્સિકમ મરચાં લેતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આપણે બધા જ મરચાં પહેલાં તૈયાર કરી લઈએ પછી આપણે તળી લઈશું. તો જો મિત્રો આપણા મરચાં થઈ ગયા છે રેડી. તમે બધા જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત મસ્ત મરચાં બની ગયા છે કમ્પ્લીટ. હવે એને આપણે તળવાના છે, ફ્રાય કરવાના છે. તો હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ અને સરસ ગરમ થાય એટલે આપણે ધીમી આંચ પર સરસના મરચાં આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું.
તો જેમ આપણે મરચાં રિયલી મરચાં તળતા હોય અને કેમ આમ બબલની જેમ થાય એ જ રીતના આપણા મરચાં તૈયાર થશે. સાલથી એમ થાય કે અલગ થઈ ગયા છે એ રીતે. અને આની સાથે સર્વ કરવા માટે આપણે ખાટી મીઠી આંબલીની ચટણી તૈયાર કરીશું અને મરચાંની ચટણી પણ તૈયાર કરીશું. તો આપણે બંને ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે પહેલેથી જ. તો આપણે સર્વ કરીશું ત્યારે હું તમને ચટણી પણ બતાવીશ. તો હાલો આપણે મરચાંને તળી લઈએ. આપણું તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને આપણે મરચાંને તળવા માટે આ રીતના બધા જ મરચાં જેટલા હાલે એટલા આપણે થોડા થોડા કરી અને બધા જ તળી લઈશું. આ રીતે જો તમે જોઈ શકો છો આપણે મરચાં જેવા હોય ને એવા જ તળાવવા માંડ્યા છે. તો આપણે ગેસની આંચ મીડિયમ રાખવાની છે, બહુ ફૂલ નથી રાખવાની, નહીંતર આપણા મરચાંનો કલર લીલો નહીં રહે એટલા માટે. તો જો આપણે આ રીતના બધા જ મરચાંને સરસ રીતે તળી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં એકદમ મસ્ત કડકડિયા થવા માંડ્યા છે. તો આ રીતે બધા જ સરસ તળી લેવાના છે. બહુ ધીમી પણ આંચ નહીં અને બહુ ફાસ્ટ પણ નહીં, એવી આંચ પર આપણે તળવાના છે. તો આપણે સરસ મરચાં તળાય છે એટલે આપણે સર્વ કરીશું. જો મિત્રો આપણે બધા જ મરચાં તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ફટાફટ જમી લઈશું. ગરમા ગરમ વરસાદની મોસમ છે તો ગરમા ગરમ ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે. તો હાલો તમે પણ બધા મરચાં ખાવા મેંદાના લોટના, અને અમે પણ બધા ખાઈ લઈએ. તો હાલો આપણે મરચાં થઈ ગયા છે કમ્પ્લીટ. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો છે કોમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો. તો જો આપણે મસ્ત મસ્ત થઈ ગઈ છે ડીશ તૈયાર. અને આ આપણે મરચાંની ચટણી છે અને આ આપણે ખાટી આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી તૈયાર છે. તો હાલો બધા મરચાં ખાવા, અમે પણ ખાઈ લઈએ. ફરી મળીએ નવા બ્લોગમાં, ત્યાં સુધી બાય બાય. આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.